Hello, one and all. Today we have two medical experts from Pune city. One is Dr. Rajan Sancheti, who's the IMA president and known to be a very dynamic social worker as well, who was also a COVID warrior. And on the other hand, we have patient rights activist Dr. Abhijit More. Let's discuss about what is happening behind the scenes and why healthcare is becoming unaffordable today. So can we start with Dr. Sancheti, please? Hello, Nozia. Yes, sir. First thing I'd like to introduce what is IMA. Yes, sir. Indian Medical Association Yeah. is, I would say, we have in Pune a branch of about 5,000 doctors. They are from different type of specialties. Might be cardiac, might be nephro, might be ortho, might be gynecologist. Some might be general practitioners, and our work is routinely that we look after the doctors in different ways. First thing is that we look after their update, that is we call as continuous medical education, that is academic. Next, we look after their all of the social services, and we try to create awareness among the public, general public, through our whatever the things are going on. Maybe right from just I'll tell the incidents last week. We had seen some of the young students. I mean, they were just selling some roses, some of they were having balloons, and we thought, are they really going to schools? So we had some discussion and we arranged a camp with Mr. Vinod Shah and took care that these students will be picked up, and about 400 students were adopted, and accordingly they will be taught, they will have their schooling, and some of the finances were extended by Mr. Vinod Shah. He is one of the Jan Seva Foundation director. Yeah. And we have a lot of CSR activities in which this awareness can be created. Next, our doctors are facing a lot of violence. In a lot of hospitals, there are a lot of issues. And maybe because of some lack of communication, or maybe, as you said, the charges are going high. Yes. Because of there is a violence. Marathi So why? Can I just stop you there and Yeah. can I ask you why it is happening, and then probably Dr. Abhijit ji can take it forward. Why it is happening? Why the violence is happening much more? Like he also said, the charges are, the prices are going high. So what happens now, before and now? yeah. Scenario is totally changed. Right now, a lot of things, expenses Yeah. have definitely increased right from the management of the hospital. It's very difficult to manage about 20-bedded, 30-bedded hospitals. I won't But so talk that now. is impacting the patient Yeah, health. that definitely what happens now, it is not affordable. Yeah. The charges of ICU, everything has gone up. Yes. You just talk of things that whatever the things are going on in the scenario, naturally doctors or those who are looking after the hospitals, I would say the owners or maybe the management, it is very difficult to survive small hospitals day by day. Previously we used to have a family physician, Yes. and he used to know everything, each and everything maybe of that family, how he can afford, what a person has to do. Sometimes we have to waive off the fees. Now also, I tell you, our doctors might be in small hospitals. They are waiving off a lot of charges. And sometimes if there is poor patients, we try to do it free. In a lot of camps, we do it free. Maybe diagnostic camp. We see that the common person should be able to afford. This is the definitely, I would say, motto. But what happens? Sometimes if it is a corporate sector or the big hospitals, they also, it is very difficult for them also to pack up the charges, whatever the packages they have. Sometimes we have an opinion difference, and we have sometimes a meeting with these people. What can we do about the rising charges and violence? Maybe lack of communications from the patient side and the management who is in the hospital, I mean, who are on the front desk. Sometimes what happens, whatever they are working,
they can't explain properly. Sometimes what happens, some junior doctor is there, and it is very difficult for him to explain a lot of things. And whatever the charges from the ICU sector, or sometimes patients have a lot of, I would say, misconceptions. When this can be cleared, definitely violence will be reduced. And maybe what happens now, sometimes even someone goes anywhere, he feels he should be charged very less or total free. तो एक पे एक फ्री ऐसा तो हो नहीं सकता, हर चीज फ्री नहीं हो सकती. एटलीस्ट यू सी नाउ द वाटर ऑल्सो, इट इज बॉटल, वी टेक द बॉटल एट अबाउट 20 rupees. Sometimes I have seen in some hotel they have charged 40 rupees. Forget of whatever the things are going, but I feel it should be affordable. And we are seeing into it, being a president of Indian Medical Association Pune branch, we are having a lot of meetings with the authorities of those hospitals, and sometimes we have some difference. What we tell them, ki just create awareness to have a medical insurance. If you have a medical insurance, you might have heard of Ayushman Bharat. A lot of insurance company come forward, but people have no awareness. What happens when whatever accident has happened, he's admitted to the hospital, and he's told about the packages. They say that we have some insurance, and insurance can be, because in the hospital it is displayed, the charges are also displayed. Unfortunately, what happens, they are, I would say, first time prepared. So you said charges are displayed, but the charges are not displayed in the hospitals. Many hospitals, I tell you, whichever I have hospitals. Can we have Moreji's perspective on patients? He can explain. Please, go on, Moreji. So that at least from the patient's perspective, what do you think? Yes, I mean, really, yes. because मला वाटतं की आपल्याकडे आरोग्य सेवा का परवडत नाही, हा जर मुद्दा आपण बघितला तर मला वाटतं प्रामुख्याने 4 प्रमुख कारणं आपल्याला सांगायला लागतील. एक म्हणजे की पब्लिक हेल्थ केअरचं जवळजवळ फेल्युअर आहे आपल्या देशामध्ये. म्हणजे की सरकारी आरोग्य सेवा जेवढ्या प्रमाणात असायला पाहिजे त्या प्रमाणामध्ये ते दवाखाने उपलब्ध नाहीयेत. तुम्ही बघा पुण्याचं उदाहरण घ्या की पुण्यामध्ये एक ससून हॉस्पिटल आहे. या ससून हॉस्पिटलवरती 7 ते 8 जिल्ह्यातून लोक येतात. गेल्या 50-60 वर्षामध्ये इथं दुसरं हॉस्पिटल ससूनच्या तोडीचं सरकारी हॉस्पिटल तयार होऊ शकलं का? नाही होऊ शकलं. तुम्ही ससूनच्या ओपीडी मध्ये जाऊन बघा की त्या ओपीडी मध्ये जवळजवळ निम्म्यापेक्षा जास्त लोक हे इथल्या सगळ्या झोपडपट्ट्यांमधून आलेले असतात. आणि त्यांच्या काय कंप्लेंट असतात, अतिशय साध्या कंप्लेंट असतात की कोणाला ताप आला, सर्दी झाली, खोकला झाला, अंग दुखतंय. म्हणजे जे प्रायमरी केअर देऊन जी ट्रीटमेंट देऊ शकत होतो ते सगळे पेशंट हे ससूनमध्ये गर्दी करतात. म्हणजे 2 गोष्टी आहेत. एक तर म्हणजे की सरकारी आरोग्य सेवा पुरेशी नाही, तेवढ्या त्याला जेवढ्या प्रमाणामध्ये दवाखाने पाहिजेत, सरकारी दवाखाने ते नाहीयेत उपलब्ध, सरकारी हॉस्पिटल्स उपलब्ध नाहीयेत. हा पहिला भाग. आणि दुसरं की आमच्या मेडिकल सिस्टीम मध्ये एक सर वुड ॲग्री की एक 3 लेयर्ड सिस्टीम आहे. म्हणजे प्रायमरी केअर, सेकंडरी केअर आणि टर्शरी केअर. 90% आजार हे प्रायमरी केअरच्या स्टेजला तुम्ही ट्रीट करू शकता अतिशय कमी खर्चामध्ये. मी एक साधं उदाहरण देतो की तुम्हाला पित्ताचा त्रास आहे, तुम्हाला त्याचे जर डाएटरी काही चेंजेस केले, अँटॅसिड घेतल्या तर तुम्हाला ते कंट्रोलमध्ये येऊ शकतं. अनफॉर्च्युनेटली आपल्याकडे सरकार त्याच्यावरती लक्ष देत नाही प्रायमरी केअर सुधारण्याकडे. आणि त्याच्यामुळे काय होतं की आपल्याकडे जे महात्मा फुले योजनासारखं आहे, जीवनदायी योजना म्हणतो, त्याच्यामध्ये गॅस्ट्रिक अल्सर जर झाला आणि तो फुटला, त्याचं ऑपरेशन करायचं झालं तर तुम्ही ऑपरेशन करणार. पण सरकार मात्र आयुष्यमान भारत म्हणजे तुम्ही तिथं अँजिओप्लास्टीसाठी आहे, बायपासची त्याच्यामध्ये तरतूद केलेली आहे. परंतु साध्या सरकारी दवाखान्यामध्ये तुम्ही बीपी ॲपरेटस नाही ठेवणार, हायपरटेन्शनची गोळी नाही ठेवणार, डायबिटीसची गोळी नाही ठेवणार. म्हणजे हा फरक आहे की तुम्ही जर अंडरस्टाफ आहे. आणि त्याच्यामुळे काय होतं की प्रायमरी केअर लोकांना भेटत नाही. आणि मग काय होतं की लोकांच्या हेल्थ केअरकडून निग्लेक्ट होतं, मग कॉम्प्लिकेशन वाढतात, मग ते हॉस्पिटलाइज होतात. मग सरकारी दवाखान्यात नाही झालं तर मग ते प्रायव्हेटमध्ये जातात, ते अनअफोर्डेबल आहे, मग तिथं बिलांवरून वाद आणि हे सगळे प्रकार त्या ठिकाणी चालू होतात. त्याच्यामुळे प्रायमरी केअर चांगली पाहिजे. जगभरामध्ये हेल्थ केअर फॉर ऑल ज्या देशामध्ये अचीव्ह झालेलं आहे त्या ठिकाणी प्रायमरी केअर ही चांगल्या दर्जाची असते आणि ती लोकांना मुफ्त मिळते. मग ती सरकारी असू दे किंवा सरकारने हायर केलेले प्रायव्हेट हॉस्पिटल्स मधून असू दे, परंतु त्याच्या
टॅक्सचे सगळे पैसे सरकार, अशी व्यवस्था अनेक देशांमध्ये जिथे हेल्थ केअर फॉर त्यांनी अचीव्ह केले. दुर्दैवानं आपल्याकडे ते झालेलं नाही. आणि यासाठी लागणारी जी काही पॉलिटिकल विल आहे ती आपल्या देशामध्ये फार कमी आहे. आपल्या महाराष्ट्राचं उदाहरण घ्या की आपण बजेटच्या केवळ 4% आपण हेल्थकेअर वरती खर्च करतो. आपल्या आरोग्य मंत्र्यांना हाफकिन कोण आहे हे माहिती नाहीये. आपल्या ससून मध्ये घडलेला किस्सा आहे. म्हणजे इथून आपल्याला सुरुवात आहे की इथं जे कॉम्पिटंट लोक आहेत ते आरोग्य मंत्रालय चालवतच नाहीत. खुद्द आरोग्य मंत्रालयामध्ये तुम्ही जर आरोग्य भवनामध्ये गेलात तर निम्म्यापेक्षा जास्त जागा ह्या आज वेकंट आहेत. आरोग्य संचालकांपेक्षा BAMS डॉक्टर्स भरती केलेत. आज आरोग्य विभागामध्ये 17,000 पोस्ट रिकामे आहेत. मेडिकल एज्युकेशन डिपार्टमेंटमध्ये जवळजवळ 40% पोस्ट रिकामे आहेत. म्हणजे हेल्थ ही प्रायोरिटीज नाही गव्हर्नमेंटसाठी, आणि त्याच्यामुळे असा का प्रकार होतोय. दुसऱ्या बाजूला आपण काय प्रायव्हेट सेक्टरवरती म्हणजे जे काही संचित सर आता म्हणाले त्याच्यावरती बर्डन येतो. आणि ऑफकोर्स कारण काय डज इट रिअली विच इज वाय इट इज ऍक्च्युअली बर्डनिंग द पेशंट्स. एक स्टॅटिस्टिक्स बघितलं तर साधारणपणे 80% ओपीडीचे पेशंट हे प्रायव्हेट सेक्टरमध्ये जातात, 20% ओपीडीचे पेशंट हे पब्लिक सेक्टरमध्ये जातात. आयपीडी जिथे ऍडमिशनचा गोष्ट आहे तिथं 40% लोक सरकारी क्षेत्रामध्ये जातात, सरकारी हॉस्पिटलमध्ये जातात, आणि 60% पेशंट हे प्रायव्हेट हॉस्पिटल्समध्ये जातात. आता त्याच्यामुळे एकतर म्हणजे सरकारी व्यवस्थेमध्ये आरोग्य सेवा नीट भेटत नाही, हा पहिला मुद्दा. प्रायमरी केअर नीट भेटत नाही, हा दुसरा मुद्दा. तिसरा मुद्दा की तुम्ही हे प्रायव्हेट सेक्टरमध्ये आल्यानंतर जर आपण मागच्या 3 दशकांचा विचार केला या देशामध्ये तर गेले 3 दशकामध्ये आपल्याकडे कॉर्पोरेटायझेशन खूप वाढलेलं आहे. म्हणजे की इथे मोठे मोठे उद्योगपती या ठिकाणी उतरलेत. म्हणजे पूर्वी हॉस्पिटल असायची कोणाच्या मालकीची तर ती डॉक्टरांच्या मालकीची असायची, आणि त्या डॉक्टरांचं कम्युनिटीशी एक नातं असायचं. आता ते सगळं चित्र सगळं विस्कटलेलं आहे. आता इथं कोण उतरलेलं आहे? रिलायन्स अंबानी हॉस्पिटल आहे, आदित्य बिर्ला हॉस्पिटल आहे, टाटांचं हॉस्पिटल आहे, व्हेंचर कॅपिटलिस्ट याच्यामध्ये उतरलेले आहेत. सगळं कॉर्पोरेटायझेशनचं आहे. म्हणजे की कॉर्पोरेटायझेशन खूप मोठ्या प्रमाणावर, आणि त्याच्यामुळे आरोग्य सेवेचं इनडायरेक्टली डायरेक्टली या सगळ्या कॉर्पोरेटायझेशनमुळे कमर्शियलायझेशन होते. हा झाला तिसरा मुद्दा की हे कमर्शियलायझेशन होते मोठ्या प्रमाणावरती, आणि ह्याच्यामध्ये कॉर्पोरेट सेक्टरची याच्यामध्ये असलेली एंट्री. आणि त्यांचा जर तुम्ही जर बघितलं आज कॉर्पोरेट हॉस्पिटलमध्ये कुठले, आणि पुण्यातले सगळ्या चॅरिटेबल ट्रस्ट हॉस्पिटल घ्या, सगळी मोठी मोठी नावं घ्या, ते सगळे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल झालेले आहेत. पण डज दॅट ऑल्सो मीन दॅट दे गिव्ह अ टार्गेट टू द डॉक्टर्स विच इज वाय दिस इज हॅपनिंग? मला एक सांगायचं आहे सर, आपसे भी ये सवाल है मेरा कि डॉक्टर्स को टार्गेट दिया जाता है हॉस्पिटल. ही जी मोठी हॉस्पिटल्स आहेत या मोठ्या हॉस्पिटलची मॅनेजमेंट कोणाच्या ताब्यामध्ये असते? MBA झालेल्या लोकांच्या ताब्यामध्ये असते, आणि त्यांचं जे लक्ष असतं ते सगळं बॉटम लाईन वरत असतं की बॉटम लाईन वाढली पाहिजे. म्हणजे मग तुमच्याकडे MRI मशीन असेल तर तुमचं MRI करण्याचं इंडिकेशन काय असलं पाहिजे की आम्ही मशीन बसवले, एवढे पैसे रिकव्हर व्हायला पाहिजेत, आम्ही इथे एवढे एवढे इक्विपमेंट घेतलेत तर एवढ्या सर्जरी व्हायला पाहिजेत. हे एक प्रेशर इनडायरेक्टली डायरेक्टली हे याच्यावरती येतं. संचित सरांना विचारायचं. संचित सर, आप बताइए हाउ मच ट्रू इज दिस, बिकॉज यू आर रिप्रेझेंटेटिंग द डॉक्टर्स नाउ, मेडिकल फ्रेटर्निटी. सो व्हॉट डू यू थिंक अबाउट दिस? रिअली इज दॅट सो? आणि खरंच का डॉक्टर्सना एक टार्गेट दिला जातो? आणि इफ दॅट इज सो देन हाऊ डू वी डील विथ इट? बिकॉज IMA इज रिप्रेझेंटेटिंग द होल फ्रेटर्निटी हिअर. हे मिथ आहे मी म्हणेल. कारण हे टार्गेट दिलं गेलं तर एक लक्षात ठेवायचं, रे डॉक्टर स्ट्रेसमध्ये जाणार किंवा त्याला इतर काही मोठा प्रॉब्लेम होणार. तर आय डोंट थिंक देर इज अ टार्गेट. But sir, the non-medicos ruling the whole healthcare. It is true. I mean, we have also seen that non-medicos are actually taking over. The doctors are only being an employee or a consultant, which is there. I would say. मला हे सांगायचं का, सपोज आता जसं मोरेजींनी सांगितलं का MBA आहे, जस्ट हेल्थकेअर मॅनेजमेंट मध्ये त्यांनी केलेलं आहे. त्यांनी जर सपोज अनेक वर्ष प्रॅक्टिस केली तर त्याला थोडंसं जाण असेल एक्झॅक्टली काय पाहिजे. जसं ॲज यू सेड का टार्गेट दिलं जातं. आता एक लक्षात, जर टार्गेट दिलं जातं म्हणजे कुठला पेशंट आला त्याला मशीन मध्ये टाकायचं आणि त्याचे बरेचसे 1760 इन्व्हेस्टिगेशन करायचे आणि त्यानंतरच तो बाहेर पडणार आहे, असं नाही. दॅट इज रॉंग. तर एक लक्षात ठेवायचं, एथिक्स काहीतरी असतं हे म्हणायला हरकत नाही. आणि एथिक्स जर पाळलं नाही तर डेफिनेटली, जसं आता मला वाटतं डिस्कशन मध्ये तुम्ही सांगितलं कुठल्या तरी हॉस्पिटलमध्ये त्यांनी सांगितलं तर IMA जस्ट एन्जॉय व्हॉट दे कॅन डू.
येस. तर IMA काय करू शकतं हे जर असं त्यांनी चॅलेंजिंग सांगितलं तर ते एक तर चुकीची गोष्ट त्यांच्या मनात धारणा आहे. कारण हे स्वतः मेंबर आहेत. ते जर सपोज मेंबर असतील आणि असं बोलत असेल तर ते त्यांनी 10 वेळा विचार करायला पाहिजे. तर तुम्ही सुद्धा मेंबर असून हे बोलतात आणि हे चुकीचं आहे. आणि सपोज IMA ने ऍक्शन घेतली म्हणजे आम्ही MMC आमचं जे महाराष्ट्र मेडिकल काउन्सिल आहे त्याचे प्रेसिडेंट पूर्वी डॉक्टर उत्तरे सर बघत होते, आता रघुवानीजी बघतायत. आणि एक लक्षात ठेवायचं, असे ऍक्शन होते. त्यांना जर आता तुम्ही मला मध्ये म्हणजे फोन करून सांगितलं का असं असं झालंय, एक जे पेशंट होते, आय वोंट नेम द पेशंट, पण ते काही एथिक्स मध्ये बऱ्याचशा गोष्टी बसत नाही. महत्वाचं या ठिकाणी सपोज त्याच्यावर अन्याय झाला तर तो पेशंट काय करणार आहे? एक तर पहिलं आमच्याकडे एक तर IMA ला त्याला माहिती, इंडियन मेडिकल असोसिएशन, आता बहुतेक कॉमन अवेअरनेस झालेलं आहे का इंडियन मेडिकल असोसिएशनला आपण थोडंसं सांगितलं पाहिजे. बऱ्याच वेळा डायरेक्ट येतात किंवा एखादा मेल येतो, एखादं लेटर आणून ठेवतात. साधं पोस्ट कार्ड सुद्धा आलेलं आहे, तुम्हाला आश्चर्य वाटेल किंवा असं असं करायचं. आणि आश्चर्य म्हणजे त्यांनी जे पोस्टकार्ड पाठवलं एक व्यक्तीने का बा आम्हाला आरोग्य मित्र म्हणून वेगवेगळ्या ठिकाणी आम्ही ज्या गावात राहतो आम्हाला तुमच्याकडून मदत हवी आहे, हेल्थ केअर अवेअरनेस कॅम्प घ्यायचे आहे. ते एक लक्षात ठेवायचं, IMA भरपूर काही करू शकतं. आणि या हॉस्पिटलनी जी कोणी वल्गना केली असेल, त्या जे कोणी सिनियर डॉक्टर आहे असं तुम्ही सांगितलं, ते कदाचित त्यांचा काहीतरी चुकीचा एक समज झालेला असेल. किंवा एक लक्षात ठेवायचं, कोणी कोणापेक्षा काही मोठं नसतं, संस्थाही मोठी असते. प्रेसिडेंट व्हॉट ही कॅन डू, एक लक्षात ठेवायचं, त्या ठिकाणी तो ऍक्शन काय घेणार आहे. विल राईट टू द महाराष्ट्र मेडिकल काउन्सिल, आम्ही लिहिणार का बाबा हे असं असं यांचं चाललेलं आहे, अनएथिकली बऱ्याचशा गोष्टी घडतायत, यू कॅन लुक आफ्टर दॅट. आणि MMC स्ट्रिक्ट ऍक्शन घेतंय. बऱ्याच ठिकाणी रजिस्ट्रेशन सुद्धा त्यांचं त्या ठिकाणी अडचणीत आलेले, कॅन्सल सुद्धा झालेले आहे. पुरी उत्तरे सरांनी सुद्धा getting lot of complaints from the patients perspective who are also saying that hospitals are overcharging and how they are trying to not loot the patients but म्हणजे overpricing, एस्टिमेटेड दिला जातो आणि त्याच्या विरुद्धच म्हणजे एक त्याला म्हणजे हे करण्यात येतं ना, चार्ज करण्यात येतं त्याच्यावरती. म्हणजे सर व्हॉट डू यू थिंक, बिकॉज ओनली रिसेंटली यू सेड दॅट 600 हॉस्पिटल्स ची मीटिंग झाली होती आपल्याकडे. हाऊ व्हॉट वॉज द एजंड ऑफ दॅट मीटिंग अँड हाऊ डिड यू टॅकल 600 हॉस्पिटल्स आणि ओव्हरचार्जिंग ऑफ द पेशंट्स? मला एक चीफ गेस्ट म्हणून बोलवलं होतं. हे सांगता PROs होते, वेगवेगळ्या हॉस्पिटल्समध्ये ही PROची मीटिंग ठेवलेली होती. जवळजवळ महाराष्ट्र वाईट तर त्यांचे भरपूर आहेत. 600 लोकांचा ग्रुप होता आणि त्यांना मार्गदर्शन हवं होतं ॲज अ प्रेसिडेंट म्हणून. आम्ही काय करायला पाहिजे सांगता. त्यांचं आता हा मार्केटिंग फोर्स आहे, तर मार्केटिंग फोर्स जर करत असेल तर माझं म्हणणं आहे का तुम्ही हे मार्केटिंग करायचं. हॉस्पिटलचं ठीक आहे, हॉस्पिटलमध्ये आम्ही एक लक्षात ठेवायचं, कुठलाही डॉक्टर फर्स्ट थिंग का एथिकली तो ॲडव्हर्टाईज करू शकत नाही, तुम्हाला कल्पना असेल मोरे सर. आता ॲडव्हर्टाईज तो डॉक्टर करू शकत नसेल तर त्याच्याकडे काय आहे, म्हणजे काय तो स्किल्स काय असतील त्याच्याकडे, त्याच्या हॉस्पिटलवर आहे. हॉस्पिटलचं त्या ठिकाणी जे काही त्याच्याकडे इक्विपमेंट्स आहेत वेगवेगळं, माझ्याकडे हे अवेलेबल आहे, ते एक तर जाहिराती आपण करू शकत नाही. तर ज्या वेळेला सपोज नवीन हॉस्पिटल उघडतात त्याचे हॉस्पिटलचं ते देतात. एखादं कुठं अब्रॉड चाललेला असेल, जाऊन काहीतरी नवीन शिकून आला असेल तो तर त्या ठिकाणी मांडू शकतो का माझ्याकडे ही सर्जरी उपलब्ध आहे, मी हे करतो, ते मान्य आहे. आता यामध्ये ही जी कोणी आलेली मंडळी होती PROs, यांना आम्ही सांगितलं का त्या ठिकाणी का तुमचे जे कोणी हॉस्पिटलचे ओनर आहेत त्यांना माझ्याकडे जे काही कंप्लेंट्स आल्या होत्या ते मला डिस्कस करायचं होतं की तुमचे जे कोण ओनर्स आहेत रिस्पेक्टिव्हली सांगा, सर हे जे पॅकेज आहे ही कंप्लेंट आलेली आहे, जसं आताच मला वाटतं सांगितलं स्टेंट्सचे आणि बाकीच्या गोष्टी ज्या आहेत, तर त्याला जे काही चार्ज झालं एक ठिकाणी सांगता त्याला 4 सांगितले, 5 सांगितले, जे काही तुम्ही बोललात. काही ठिकाणी त्याला काही डॉक्टरांनी सांगितले 1.5 लाख लागला. जस्ट अ मिनिट, लेट मी कंप्लीट. तर ह्यामध्ये सांगता 1.5 कोणीतरी सांगितलं, सम डॉक्टर त्यांनी सांगितलं की तुम्हाला काही तशी गरज पडणार नाही, तुम्हाला या ठिकाणी मेडिसिनद्वारे उपचार होऊ शकतो. तर एक लक्षात ठेवायचं, तुमच्याकडे 2 गोष्टी उपलब्ध आहेत. एक, तुम्ही डॉक्टर जे आहे तुम्हाला त्या ठिकाणी वाटलं का हे आपल्याला करायचं नाही तर तुम्हाला राईट आहे, तर ते नाही सांगू शकतात. एक, कारण हे सगळं कन्सेंट घेतलेले असते. ऑपरेट करायचं पूर्वी कुठलंही कन्सेंट घेतल्याशिवाय कोणी काही डॉक्टर ऑपरेट नाही करत. नो वन कॅन फोर्स, हे लक्षात ठेवायचं. पेशंटचा राईट आहे, त्याचं रिलेटिव्हचा राईट असतो. फ्रॉम अ पेशंट्स पर्स्पेक्टिव्ह जर मला असं वाटत आहे की म्हणजे
अननेसेसरी सर्जरीज एक राईज दिसते का सर? म्हणजे आता सी सेक्शनच किती वाढले, डबल द सी सेक्शन, किंवा नी रिप्लेसमेंट हॅव रिझन सो मच, किंवा हार्ट सर्जरीज. वाय डू यू थिंक, म्हणजे यू ऑल्सो अँड अभिजित जी, म्हणजे वाय डू यू थिंक दॅट there is double the rise, behind these surgeries where unnecessary we can, quote that, because one of the doctors told me so. नाही, जर त्यांनी सांगितलं असेल, डॉक्टर चांदोरकर म्हणून, का हार्ट सर्जरीज मध्ये डबल राईज झाली आहे, म्हणजे त्याचं कारण आहे सर मग पेशंट. नाही, डोंट यूज द वर्ड लूट. हे असं तुमचा समज आहे का डॉक्टर? हे कॉमन नाही, यू आर टॉकिंग ऑफ कॉमन पब्लिक. कोणी काय बोलावं, कोणाला काय बोलावं त्याचा हक्क असतो बोलण्याचा, त्याला तुम्ही काही करू शकत नाही. एक दुसरी गोष्ट, अजूनही वी कॉल इट नोबल प्रोफेशन. अजूनही खेड्यामध्ये देव माणूस मानतात. खरं आहे का? 100% खरं आहे. अजूनही मी खेड्यात सांगता, एक लवळे या गावी मी प्रॅक्टिस करतो, अजूनही ते सांगतात. मी बराच वेळा विचारतो त्यांना, आमचं इंटरॅक्शन होतं. देव माणूस असं ही जी संकल्पना आहे अजूनही डोक्यात डॉक्टर्सने ठेवली तर बरेचसे सर व्हायलन्स खूप कमी होतील. नाही, या एक सांगतो मी, एक फॅक्टर आहे. एक चांगले लोक आहेत म्हणून जग चाललं आहे, हे लक्षात घ्या. वेन देर आर गुड पीपल, काही ठिकाणी एक लक्षात ठेवायचं, काही असतात ते, असं नाही का सगळंच तुम्ही त्या एक माळ्यामध्ये त्यांना झोपणार. दॅट इज रॉंग. स्टील द सेम की अननेसेसरी सर्जरीज इज इट विच इज वाय ते जस्टिफाय करायला टार्गेट देतात का डॉक्टर्सना? माझा प्रश्न म्हणजे अभिजितजींना आता आहे, त्यांच्या मनात बरंच काही चालू आहे. थोडंसं मी बोलतो त्याविषयी, बोलतो यासाठी की अननेसेसरी सर्जरी. फर्स्ट थिंग एथिक्स का आहे, परत एकदा सांगतो. आणि एथिकली त्यांनी जर केलं नाही तर रजिस्ट्रेशन एमएमसी कॅन्सल करतं. मनाला येईल तसं कोण काय करेल, दॅट इज रॉंग. फर्स्ट थिंग, त्याला जे काही दिलेलं असतं, बांधलेलं असतं. इवन इन मेडिकल कॉलेजेस दे आस्क तू मेडिसिन का दिलं हेस. आणि आता आपण बघतो का, जसं आम्ही सांगतो का बो अँटीबायोटिक्सचं कर्व आलेला आहे. प्रत्येक ठिकाणी काय अँटीबायोटिक द्यायचं असं नाही, त्याला विचारलं जातं वाय यू गिव्ह दिस. बरोबर आहे. पूर्वी जे असं पूर्वीपासून आहे, प्रत्येक गोष्ट जे काय असेल कसं असतं, रिसर्च प्रूव्ड आहे. रिसर्च प्रूव्ड मेडिसिन म्हटलं तसंच चाललेलं आहे. इफ यू फील का हे राईज झालेला आहे, एक लक्षाचं स्ट्रेस अँड स्ट्रेन किती वाढलाय, ऍक्सिडेंट्स किती ओढतात. आता मला सांगा, माणूस जो पळपळ धावतो, धावणार आहे ते डेफिनेटली त्याच्या नीज मध्ये प्रॉब्लेम ऑफकोर्स. बट देन तेच अगेन सर यू नाही, मी एक सांगणार आहे, मी त्यांच्याकडे देतो मी, पण एक सांगतो, कुठली गोष्ट आहे ना, एक लक्षात, आपलं पॉप्युलेशन 140 करोड झालेलं आहे आणि असं दिसतं का खूप राईज झालं. अरे राईज झालं नाही, लोक सुद्धा एक लक्षात ठेवा वाढलेलं आहे. ओनर्स इज ऑन द डॉक्टर्स ऑल्सो ना, दे ऑल्सो नीड टू हॅव लाईक होलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड द पेशंट्स. एम्पॅथेटिक अप्रोच. You have word a right word, holistic. Holistic approach should be there, definitely. 100% I agree का holistic approach हे इनकल्केट झालं पाहिजे. त्यासाठीच आम्ही अपडेट जे करतो ना, एक लक्षात ठेवतो, प्रजापिता ब्रह्मकुमारीचे आमच्याकडे काही जे सेशन्स होतात, इतर काही बरेचसे आपण म्हणतो रिलिजियस ह्याच्यातले आपण सेशन्स ठेवतो टू एज्युकेट द डॉक्टर्स. स्पिरिच्युअल थोडंसं टच देतो. आणि असं नाही का प्रत्येक याच्यामध्ये आम्ही नुसतंच अकॅडमिक म्हणजे कार्डियक झालं झालं, असे स्पिरिच्युअल सुद्धा कोर्सेस होतात. योगाचा आहे, मेडिटेशनचं आहे. आपण त्या वळू नंतर, तुमच्या डोक्याचा पहिला विचार आला असेल ते आपण नंतर बोलूया, ठीक आहे? ते एक लक्षात ठेवायचं, एव्हरीथिंग हॅज रायझन. टार्गेट दिलं जातं म्हणून नाही, दॅट इज रॉंग. डॉक्टरच टार्गेट होतो. तुम्ही म्हणता डॉक्टर टार्गेट, आर ऑल्सो गेटिंग टार्गेटेड, लाईक ते सगळं चेनच आहे. लाईक ही स्टार्टेड की कॉर्पोरेटायझेशन, I'm sorry for the word, I'm not able to use it. मग त्याच्यामुळे तर नाही की हे नॉन मेडिकल डॉक्टर्सना म्हणजे स्केपगोट केल्यासारखं डॉक्टर्सना मग टार्गेट दिला जातो आणि दॅट इज कॉझिंग द होल बर्डन ऑफ द पेशंट, विच इज वाय द सर्जरीज हॅव डबल्ड. इज इट ऑल्सो दॅट विच इज वाय पेशंटला चॉईस आहे. तुम्ही डॉक्टर्सची आणि हॉस्पिटलची साईड घेणार, एक लक्षात ठेवायचं, जिथे चुकतं आम्ही पॉइंट आउट करतो. कुठल्याही हॉस्पिटल असेल, कुठल्याही डॉक्टर असेल, माझं तरी हे चुकीचं आहे अँड दिस वोंट बी टॉलरेटेड. जे आम्हाला वाटतं ते सांगतो. मला वाटतं मोरेजींनी पहिलं बोलावं, त्यांनी सांगितलं जसं राईज आहे. नाही, मी शेवटी तेच सांगणार आहे, हे वाढलेलं आहे डेफिनेटली. जे काय वाढलेलं म्हणजे काय, एक लक्षात ठेवायचं, केसेस वाढतात. आता सपोज नी जॉईंट आहे, तो चालू शकत नाही, आता रोबो आलेले आहे, त्याला परफेक्ट त्या ठिकाणी जे काही नी मध्ये तो चालू शकतो, फिरू शकतो, पळू शकतो, मांडी घालून बसू शकतो. पूर्वी होतं असं काही नाही. आता आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स येतं, डायग्नोसिस क्विक होतं आणि त्याचा फायदा मिळतो ना.
पेशंटला जर फायदा देणं असेल तर एक लक्षात ठेवायचं, व्हाय नॉट. मॉडर्न एज आहे तर मॉडर्न सायन्स जे आहे ते आपण शिकतोय आणि इन्कल्केट करतो. खूप त्याच्यामध्ये राईज झालं, अनफेअर मीन्स हे चुकीचं आहे. एक लक्षात त्या ठिकाणी कोणीतरी बॉडी बसलेली आहे, आय एम ए बघतोय, त्या ज्यांनी कोणी जर सांगितलं आय एम ए कोण आहे, आय एम ए काय करतोय, कीप इन माइंड वी आर ऑल्सो लुकिंग. एक लक्षात, आम्ही सुद्धा लक्ष देतो त्या ठिकाणी, त्या डॉक्टर्सलाही बोलवतो, डिस्कशन होतं. काही काही डॉक्टर्स तुम्हाला सांगतो पेमेंट सुद्धा मिळालं, 3-3 महिने पेमेंट मिळालं नाही, काही 2 वर्ष पेमेंट मिळालं नाही, ते सुद्धा काही गोष्टी आमच्याकडे येतात. जे नॉन मेडिको बॉडी आहे ती स्केपगोट करतात आणि आपण बोलू. मिस्टर मोरेजी तुम्ही बोलावं आता याविषयी. अरे सर असं नाही. मला वाटतं की सर्जिकल इंटरव्हेन्शन्स वाढलेले आहेत असं तुमच्या प्रश्नाचा जो रोख आहे. तर त्याच्या मागे एक 2-3 कारणं मला याच्यामध्ये दिसतात. की एक आहे की कदाचित ट्रीटमेंटमध्ये मल्टिपल ऑप्शन्स असतील तर सर्जिकल इंटरव्हेन्शन चूज करण्याकडे एक टेंडन्सी असू शकते. हा एक पहिला भाग झाला. म्हणजे जे काही फिजिशियन सर्जन्स असतील त्यांच्या अनुभवाच्या याच्यातून किंवा त्यांच्या ज्या पीअर लर्निंगच्या भागातून हा एक भाग झाला. दुसरा असं आहे की आपल्याकडे जर तुम्ही आयुष्यमान भारत सारख्या योजना बघितल्या किंवा महात्मा फुले जन आरोग्य योजनासारख्या बघितल्या तर यांचा एक इनहेरंट बायस हा सर्जिकल इंटरव्हेन्शनकडे आहे. मी तुम्हाला एक सांगतो की तुम्हाला एक बॅक पेन आहे, तर या योजनेमध्ये बॅक पेनसाठी तुम्हाला मेडिसिन जर तुम्ही लिहून दिले किंवा कन्झर्वेटिव्ह मॅनेजमेंट म्हणतो आपण, मेडिसिन तुम्ही लिहून दिले, काही एक्सरसाइज सांगितले, तर त्याचा समावेश या योजनेमध्ये नाहीये. पण तुम्ही स्पाईनची सर्जरी करणार असाल तर त्याचा समावेश मात्र त्या योजनेमध्ये आहे. मला वाटतं हा एक भाग झाला की अशा पद्धतीच्या ज्या काही गव्हर्नमेंट स्पॉन्सर्ड हेल्थ इन्शुरन्स स्कीम्स आहेत त्याच्यामध्ये एक सर्जिकल इंटरव्हेन्शनकडे एक बायस आपल्याला त्याच्यामध्ये दिसतो. त्याच्यामुळे जर तुम्ही सर्जिकल इंटरव्हेन्शन केलं तर तुम्हाला पैसे भेटणार असं एक त्या योजनांचं स्वरूप आहे जर तुम्ही बाय अँड लार्ज बघितलं तर. हा एक भाग झाला. तिसरं मला असं वाटतं की उदाहरणार्थ सी सेक्शनच्या बाबतीमध्ये की काही वेळा कन्झ्युमरची सुद्धा म्हणजे पेशंटची सुद्धा मागणी असते की आपल्याला सीझर करायचं आहे, तर ते असू शकतं किंवा लॅप्रोस्कोपिक इंटरव्हेन्शन किंवा आपल्याला पटकन बरं व्हायचंय, कामावरती जायचंय, तर ती एक मागणी असू शकते. आणि चौथं ही एक वेल एस्टॅब्लिश फॅक्ट आहे की एक अननेसेसरी सर्जिकल इंटरव्हेन्शन असेल, अननेसेसरी इन्व्हेस्टिगेशन असेल, अननेसेसरी मेडिकेशन असेल, या चारी बाबी ह्या वाढलेल्या दिसत आहेत. म्हणजे त्याच्याबद्दल सुद्धा काही कोणाचं दुमत असायचं कारण नाही की आहेत की प्रत्येक सर्जरी अननेसेसरी असते असं म्हणण्याचं काही कारण नाही, परंतु अननेसेसरी सर्जरीज होतात, अननेसेसरी इन्व्हेस्टिगेशन होतात, अननेसेसरी हे होतात. त्याचं एक महत्वाचं कारण की आपल्याकडे स्टँडर्ड ट्रीटमेंट गाईडलाईन्स या एन्फोर्सिएबल नाही आहेत. म्हणजे जसं काय असतील तर त्या व्हॉलंटरी आहेत. म्हणजे IMA सारखी बॉडी असेल किंवा फॉक्सी सारखी बॉडी असेल त्यांच्या स्वतःच्या काही गाईडलाईन्स ते डेव्हलप करतात, परंतु त्या एन्फोर्सेबल त्याला लिगल काही त्याला एन्फोर्सेबिलिटी नाहीये की त्या एन्फोर्स व्हायलाच पाहिजेत. तुम्ही UK मध्ये गेलात तर तिथं स्टँडर्ड ट्रीटमेंट गाईडलाईन्स असतील, प्रोटोकॉल्स असतील, प्रोटोकॉल बेस्ड केअर हे तिकडे कंपल्सरी आहे. तसं आपल्या इकडे नाहीये ती स्वरूप. आणि मला वाटतं की इन द ऍब्सेन्स ऑफ स्टँडर्ड ट्रीटमेंट गाईडलाईन्स मला वाटतं ह्या सगळ्या गोष्टी. पण जसं तुम्हीच एक टॉपिक आणि मुद्दा मांडला की कसं नॉन मेडिकोज हॉस्पिटल्स रन करतात, म्हणजे कमर्शियलायझेशन बेसिकली, आणि डॉक्टर्स कसे त्याच्यात स्केपगोट होतात. अँड इज इट बिकॉज ऑफ दॅट द बर्डन इज being put on the patients, which is why this is happening? There are ample of evidence to suggest that. म्हणजे एक मागे डॉक्टर अरुण गद्रेंनी एक पुस्तक लिहिलं होतं व्हॉइसेस ऑफ कॉन्शियस म्हणून. तर भारतभरातल्या जवळजवळ 80 अनेक डॉक्टर्सनी आणि त्यातल्या अनेक लोकांनी हे स्टेटमेंट्स दिलेले आहेत की कसं त्यांच्यावरती दबाव येतो किंवा कसं त्यांना काही प्रॅक्टिसेस करायच्या नाहीयेत परंतु त्या करायला मॅनेजमेंट कडून भाग पाडलं जातं आणि कशा पद्धतीने ह्या अनेक चुकीच्या प्रथा चालू आहेत. तर मला वाटतं की हे कुठेतरी आपल्याला एक लक्षात घेतलं पाहिजे की ज्या वेगाने हेल्थकेअरचं कमर्शियलायझेशन झाले, कॉर्पोरेटायझेशन झाले, तर डॉक्टर फ्रॅटर्निटीचं असलेलं त्याच्यावरती असलेलं एक कंट्रोल किंवा मेडिकल इथिक्सचं असलेलं त्याच्यावरती एक दबाव आणि कंट्रोल हे कुठंतरी मागं जात आहे आणि कमर्शियल इंटरेस्ट पुढे येत आहेत. कारण मी जसं सांगितलं सुरुवातीला की व्हेंचर कॅपिटलिस्ट खूप मोठ्या प्रमाणावरती मग ज्यांचा मुळात उद्देशच हॉस्पिटलमध्ये गुंतवणूक करणं हा
रिटर्न्स कमवणं आहे, मोठ्या प्रमाणावर रिटर्न्स कमवणं आहे कम्पेअर्ड टू अदर प्रोफेशन, असं असलं तर मग ते त्याच्यामध्ये स्वरूप असणारच आहे. ड्रायव्हिंग सीट मध्ये ती कोण बसलंय हे शेवटी मॅटर करतच. आणि मला वाटतं आय थिंक याचा कुठेतरी सरकारने कॉग्निझन्स घेतला पाहिजे. आणि जर सरकारने हेल्थकेअर फॉर ऑल, सगळ्यांना आरोग्य सेवा चांगल्या पद्धतीने द्यायची आणि अफोर्डेबल पद्धतीने द्यायची, अशी जर काही व्यवस्था आणली आणि भारतासारख्या देशामध्ये ते जर करायचं असेल तर आपल्याला प्रायव्हेट सेक्टर मधल्या अनेक डॉक्टरांचं, हॉस्पिटलचं त्याच्यामध्ये सहयोग घ्यावं लागेल, त्यांना योग्य पद्धतीने रिइम्बर्समेंट करावी लागेल मला वाटतं की, आणि पब्लिक सेक्टर खूप स्ट्रॉंग करावं लागेल. मला वाटतं त्याच्यावरती जर लक्ष दिलं तर हे होऊ शकतं. आणि मला वाटतं सगळ्यात महत्वाचा एक भाग आहे की जो आपण या सगळ्या याच्यामध्ये विसरतो, की आपल्या देशामध्ये एक मेडिकल इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स खूप मोठ्या प्रमाणावरती आहे. खूप मोठ्या प्रमाणावर इन्शुरन्स सेक्टरचं डॉमिनन्स वाढते, खूप मोठ्या प्रमाणावरती फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीचं डॉमिनन्स वाढते, खूप मोठ्या प्रमाणावरती डायग्नॉस्टिक इंडस्ट्रीचं डॉमिनन्स वाढते. आणि याच्याबद्दल कुठेतरी आपण याच्याबद्दल बोललं पाहिजे. आज सर्वसामान्य माणसाचा सगळ्यात जास्त खर्च जर कशावरती होत असेल तर तो ओपीडी व्हिजिट नंतर जे केले जाणारे इन्व्हेस्टिगेशन्स असतील आणि मेडिसिन्स असतील याच्यावरती सगळ्यात जास्त खर्च होतो. जर सरकारने अशी व्यवस्था आणली either through public health system or some kind of inclusion of private players, की त्याच्यातून तर त्याच्यातून जर की सगळ्यांना चांगले मेडिसिन्स आणि इन्व्हेस्टिगेशन्स आणि प्रायमरी केअर ही जर फ्री देण्याची जर व्यवस्था केली तर मला वाटतं हा बराचसा खर्च आपण मोठ्या प्रमाणावरती कमी करू शकतो. मला एकच प्रश्न पडतो की हाऊ कॅन बी इम्प्रूव्ह डॉक्टर्स डॉमिनन्स अराउंड द मेडिकल प्रोफेशन किंवा हेल्थ केयर, लाइक ही इज सेइंग कि कमर्शियलाइजेशन हो रहा है, तो फिर डॉक्टर्स का डॉमिनन्स सर कैसे बढ़ा सकते हैं? फक्त डॉक्टर नाही, मला वाटतं की त्याच्यामध्ये इव्हन रुग्णांच्या प्रतिनिधींना सुद्धा त्याच्यामध्ये एक स्टेक होल्डर म्हणून आपण कन्सिडर करायला सुरुवात केली पाहिजे की त्यांच्या अर्लियर इफ आय एम नॉट रॉंग है ना सर, मतलब अगर ते मला वाटतं की ते सुद्धा त्याच्यामध्ये विचार केला की सेवा देणारे डॉक्टर, सेवा ज्यांच्यासाठी आहे ते रुग्णांचे काही सामाजिक प्रतिनिधी आणि ऑफकोर्स मॅनेजमेंटचे सुद्धा त्याच्यामध्ये, पण एक मल्टी स्टेक होल्डर आपल्याला कन्सेप्ट ती परत यायला पाहिजे माझ्या मते. जसं संचेती सर पण ते म्हणत होते इनिशियली. सर इसके ऊपर आपका क्या मतलब ये है कि लाइक ही सेड की मतलब डॉक्टर्स डोमिनेंस वापस कैसे ला सकते हैं, हाउ कैन वी इम्प्रूव दिस? आता एक बेसिक लक्षात घ्यायला हरकत नाही, पूर्वी फॅमिली फिजिशियन म्हणून कन्सेप्ट होती, बरोबर. आता फॅमिली फिजिशियन हा एक कोर्स येतोय, सेपरेट असा कोर्स येतो. आणि जनरल प्रॅक्टिशनर जे आहे मॅक्झिमम, जर सपोज आपण फॅमिली फिजिशियन सारखे आले तर पेशंटला कुठं रेफर करायचं, कशासाठी करायचं आणि त्याच्या अफोर्डेबल कुठे त्याला ट्रीटमेंट मिळू शकते हे जर समजलं. पूर्वी कसं होतं, ज्यांचे काही डॉक्टर्स होते त्यांना माहिती असतं कुठे आणि म्हणजे कुठल्या हॉस्पिटलला कुठले कुठले एक्सपर्ट आहेत त्या पद्धतीने तो रेफर करायचा. आणि त्याला अफोर्डेबल म्हणजे त्याला माहिती असायचं फॅमिलीचे बॅकग्राऊंड, कोणाचे बॅकग्राऊंड काय आहे काय नाही त्या पद्धतीने. सपोज आता खूपच गरीब तर आम्ही बऱ्याच वेळा सांगतो एक काम कर तू ससूनला जा, आता सिम्बायसिसला जा सांगतो, किंवा तिसरं आमच्याकडे भारती हॉस्पिटल आहे भारती हॉस्पिटलला जा सांगतो. असे त्या ठिकाणचे जर फॅमिली फिजिशियन्स वाढले, पूर्वी कसं होतं, आता जे काय आता जे ट्रेंड आलेलं आहे कुठलंही काही असेल तर सगळं स्पेशलिस्टकडे. साधं शिंक आली तर तो काय म्हणणार आहे, बाबा मी कुठल्या तरी ENT सर्जनकडे जाणार आहे, म्हणजे तो डायरेक्ट जातो. आता कसं असतं, त्यांनी जर व्यवस्थित आता एक आपण खिडकी ठेवली, जसं आता ससूनमध्ये पेशंटला कुठे पाठवायचं, रेफरल प्रॉपर प्लेस, तर डेफिनेटली तुम्हाला सांगतो का तर पेशंटला त्याचं भलं होणार. आणि जसं कॉर्पोरेट सेक्टरमध्ये आहे तिथे सुद्धा विंडो पाहिजे. दुसरी गोष्ट पॅकेजसाठी सुद्धा सपोज चांगल्या पद्धतीने जर आमच्या डॉक्टर्सनीच ठरवलं, IMA त्यामध्ये लीड घेतला, IMA ला जर यांनी बऱ्यापैकी पॉवर्स दिले, आता बरंच वरच्या लेवलला भरपूर गोष्टी चालल्यात. फक्त एक गोष्ट मी सांगेल, जसं तुमच्याकडे IS ऑफिसर आहे, इंडियन ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह सर्व्हिस आहे, इंडियन फॉरेन सर्व्हिस आहे, किंवा इंडियन पोलीस सर्व्हिस आहे पोलीस डिपार्टमेंटसाठी, वाय नॉट हॅव अ इंडियन मेडिकल सर्व्हिस? तर त्यामध्ये त्याचा रँक जो असेल, MBBS असेल, सपोज तो कोणी IS ऑफिसर जो असेल तर त्याला इंडियन मेडिकल जे काय आपण म्हणतो सर्व्हिस मधला त्याला त्या पद्धतीचं रँक दिलं. आणि ते डॉक्टर्स म्हणजे एक GP पासून त्या ठिकाणी बॉडीमध्ये हवं. दुसरं कुठला स्पेशालिस्ट आहे, सपोज कार्डियक असेल, नेफ्रो असेल, ऑर्थो असेल, त्या स्पेशलची बॉडी हवी. आता आपण म्हणतो सांगता NMC झालेला आहे, इंडियन मेडिकल असोसिएशन होतं पूर्वी, म्हणजे
आता यामध्ये बऱ्याच चेंजेस होतात. बऱ्याच वेळा त्यांनाही माहीत नसतं काय आहे काय नाही, त्यांना एक्सपिरियन्स नाही. काही लोकांना एक्सपिरियन्स लोक त्या ठिकाणी, सिनियर लोक जर त्या ठिकाणी, आणि काही यंग जनरेशन आता काय चाललेलं आहे, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आला, त्याचा उपयोग कसा करू शकतो. दुसरी गोष्ट सेकंड ओपिनियन. त्या पेशंटचाही राईट आहे का मला आता दुसरं कोणाला तरी विचारायला हवं, कदाचित ही माईट बी अब्रॉड. आता मला मागे एक आम्ही कोविडमध्ये एक वेबिनार घेतलेला होता, त्यामध्ये एक डॉक्टर जेटली होते US मधले, मला वाटतं मंगोलिया, US, UK असं वेगवेगळ्या डॉक्टर्सचं आम्ही वेबिनार ठेवलं होतं, कारण फिरायची मुभाच नव्हती. मग त्यावेळेला त्या डॉक्टरनी ट्रीटमेंट कोविडमध्ये कशी करायची, काय करायचं, टेलिमेडिसिनचाही उपयोग त्या ठिकाणी झाला. आणि महत्वाचं या ठिकाणी सेकंड ओपिनियन त्या डॉक्टरने मला सजेस्ट केलं, यू शुड हॅव अ सेकंड ओपिनियन. सपोज अमेरिकेचं काय चाललंय, आपल्या पेशंट्सला काय देऊ शकतो, ही डॉक्टर जेटलींची त्यावेळेला कतकत होती मनातली. मला सांगत होते का असं काही करायचं, म्हणून यावर्षी माझ्या डोक्यात होतं की सेकंड ओपिनियन म्हणून असं काही करता येईल, एक प्लॅटफॉर्म वेगळा. तर डेफिनेटली तो दुसरे ओपिनियन घेऊ शकतो. जसं आता तुम्ही एक पेशंटचं सांगितलं ही टोक सेकंड ओपिनियन, त्याचं आज तो मेडिसिनवर आहे. जसं तुम्ही सांगितलं सर्जिकल इंटरव्हेन्शनची गरज नाही, त्याचे 2 स्टेंट्स वाचले. माझं म्हणणं आहे का त्या ठिकाणी त्याचं जसं तू म्हटलं अननेसेसरी ऑपरेटिव्ह वगैरे, एक लक्षात ठेवायचं, हमेशा बरंच असं एक वकील असेल तो एक गोष्ट सांगणार नाही, तो 10 गोष्टी सांगणार वेगळं. तसं एक डॉक्टर असेल, प्रत्येक ठिकाणी त्याचं एक ओपिनियन असं नाही ना. सपोज त्याला वाटलं, एकाला वाटलं मला का बा याला सर्जिकल स्टेंट टाकलं पाहिजे, इट विल हेल्प हिम. दुसरा डॉक्टर म्हणे इट इज नॉट नेसेसरी. एवढं काय असं वाढलेलं नाहीये. प्रत्येकाचं एक लक्षातच स्किल्स वेगळे वेगळे असतात आणि त्यामुळे ओपिनियन हे डिफरही होत. इव्हन कोर्टाने मान्य केलेलं आहे त्या ठिकाणी ही माहिती डिफर. एखादा जो असं मला नाही वाटत आहे नाहीये, सपोज त्याच्या ओपिनियन मध्ये हा डिसीज नाहीये, हे दुसरंच काहीतरी आहे, त्या ठिकाणी सपोज डॉक्टरची टीम आहे, त्या ठिकाणी त्यांनी जर सांगितलं का बाबा हे आता एक सांगतो, तुम्ही दोन्ही हात दोन्ही पाय जे म्हणतो, गुलिन बारे सिंड्रोम म्हणतो मी, GB सिंड्रोम, बरेचसे कोविड नंतर काही कॉम्प्लिकेशन झालेले असतात. आता काही डॉक्टर्सला वाटतं नाही हे दुसरंच काहीतरी आहे, आणि काही डॉक्टर्स त्या ठिकाणी सांगितलं का GB सिंड्रोम आहे, त्याला त्या पद्धतीने प्लाझ्मा फेरिसिस केलं आणि काही त्याला त्या पद्धतीने ट्रीट केलं, तो चांगला होतो पेशंट. कोविड हे वन ऑफ द सिम्पटम्स. तर हे पेशंट चांगले होतात. म्हणजे ओपिनियन डिफरन्स होतं. आणि एखादा एक्सपर्ट असेल, सेकंड ओपिनियन घेतलं, यार हे या डॉक्टरनी टॉपिक आय वुड लाईक यू टू कम बॅक. नाही डेफिनेटली, नेक्स्ट टाइम नाही डेफिनेटली त्याचा फायदा. कोविडचे कॉन्ट्रोवर्सी डिस्कस करूया. एक लक्षात ठेवायचं, डॉक्टर्स कुठलाही बघणार का माझा पेशंट चांगला झाला पाहिजे. डू यू ॲग्री? या ऑफकोर्स. कुठलाही डॉक्टर जो असेल तो कधीही ही इज ऑलवेज क्रिएटिव्ह. कारण मुलापासून सांगता बर्थ पासून तर डेथ पर्यंत तो सगळं बघत असतो. डेथ असेल तर तोच डिक्लेअर करतो का बाबा हा ब्रेन डेड आहे का डेथ झालेली आहे. इट इज अनफॉर्च्युनेट आम्हाला. पण ज्या वेळेला सपोज जन्मतं बाळ, किती स्माइल करतात सगळे घरातले फॅमिलीतले, एक डॉक्टर्स त्या ठिकाणी मग देव माणूस दिसतो. आता ज्या वेळेला डिक्लेअर काही करतो तो, किंवा त्याला असं वाटलं तर त्याला विलन म्हणून का समजता तुम्ही लोक. एक लक्षात ठेवायचं, तोही माणूस आहे. हे ओपिनियन डिफरन्स असणार. कधी कधी काय असं चूक होते, ह्युमन एरर कधी कधी होतो. अरे टेक्निकल एरर तर तुमचं मशीन्स मध्ये पण होतात. सर अगेन आय थिंक where we would like to go back is how can we improve the doctor's dominance. ते महत्वाचं है. लाइक इफ यू थिंक पब्लिक हेल्थ सेक्टर इम्प्रूव होना चाहिए, ये उन्होंने एक पॉइंट बताया जो मुझे लगता है कि इट इज वेरी ट्रू. एंड वेयर यू ऑल्सो सेड दैट हॉस्पिटल्स शुड हैव अ स्लाइट अप्रोच टुवर्ड्स द पेशेंट्स, कि बाबा वो एक उनका जो हेल्थ केयर है वो इम्प्रूव होना चाहिए. बट अदर देन दैट अगेन द क्वेश्चन रिमेन्स द सेम, हाउ कैन वी improve the doctor's dominance into this field so that the non-medicos or the corporatization whatever can come down. And thirdly कि how can we give an affordable treatment. Firstly वो उधर ही जा रहा है घूम के कि health care public sector वाला improve होना चाहिए. वो जो मतलब मुश्किल ही दिख रहा है because IMA का इसमें रोल यही होगा ना कि आप लोग उसको खींचे बात को. और इसको डिसीजन पावर किसको होना चाहिए? डॉक्टर को होना चाहिए. इफ इज अ बिजनेस डॉक्टर्स के लिए नहीं, जो हॉस्पिटल है कीप इन माइंड, सपोज कोई कॉर्पोरेट है तो जो बैठा है इन्वेस्टर बोलेगा मेरे को तो पैसा होना है, बराबर है. वहाँ सपोज डॉक्टर से बोलेगा पैसा तो मिलेगा आपको. लड़ना चाहिए सर. नहीं हम लोग देखो वी आर कीप इन माइंड वी आर फाइटिंग. व्हाट डू यू थिंक अभिजित, IMA ने भांडायला पाहिजे का नाही असं कॉर्पोरेटायझेशन, म्हणजे जे काही कल्चर झाले सध्या. एक लक्षात ठेवायचं, IMA सुद्धा त्यामध्ये एक लक्षात ठेवायचं, ह्या लोकांना आम्ही गाईडही करतो. त्यांनी जर विचारलं तर
दुसरी गोष्ट, सपोज काही मीटिंग झालं एकत्र कॉर्पोरेट सेक्टर मधलं, एकत्र बसलो आम्ही, वी कॅन टेक डिसिजन्स आणि पॉवरफुल डिसिजन असेल. सपोज वरच्या कमी व्हायला पाहिजे, म्हणजे इथे कुठेतरी मला हेच मला सांगायचं आहे का तिथे कोणीतरी डॉक्टर्स असेल ते कॅन टेक वाईज डिसिजन का हे निगडीत आहे का त्याला अफोर्डेबल प्राइस मध्ये जे काही सर्व्हिसेस आहेत ते मिळणार आहे. आणि असं नाही का ते सपोज अफोर्डेबल आहे म्हणजे हॉस्पिटलचं काय होणार आहे पुढे, हॉस्पिटल तुम्हाला एक उदाहरण देतो देवी शेट्टीचं. त्याने सांगितलेलं होतं का मेडिकल एज्युकेशनचंही बोलले होते, हे तुमचं एखादं हॉस्पिटलचं कसं काय त्याचं वाढवता येईल. त्यांनी काय सांगितलं होतं, मल्टिपल जर काही जे सर्जरीज आहेत कमीत कमी याच्यामध्ये जर तुम्ही केल्या सर्जरीज जे आहे तुमच्याकडे, सपोज जसं आता एखाद्या फॅक्टरीमध्ये कुठलं तरी प्रॉडक्ट तयार होतं, ठीक आहे, यामध्ये जर सपोज तुम्ही एक फोकस केलं की जास्तीत जास्त सर्जरीज झाल्या, कमीत कमी पैशामध्ये जास्तीत जास्त आउटपुट देऊन जास्तीत जास्त लोक बरं होणार आहे. असे जे काही लोक आहेत चांगला एक वेगळा विचार करून का बा जास्तीत जास्त लोक जर आले, डेफिनेटली तुम्ही सर्जरीज केला, पण नंतर तुम्ही परत म्हणाल सर्जरीज भरपूर वाढलेल्या आहेत, कसं काय करायचं, ते तुम्हाला पण माहिती आहे वाढल्या तर तुम्ही नाही. एक लक्षात ठेवायचं जे गरजेचं आहे तेवढं होतं आणि एक लक्षात ठेवायचं पूर्वीसारखं राहिलं नाही. अप्रोच जर झाली हेल्थ केअर मध्ये, आय वुड लाईक टू से दॅट यू विल ऑल्सो अग्री अँड मोरेश यू वुड ऑल्सो अग्री दॅट ह्युमॅनिटेरियन अप्रोच पेशेंट की तरफ होना बहुत इम्पॉर्टंट है, सो दैट दे आर नॉट सीन एज काय म्हणतात एक मॉनिटरी बेनिफिट म्हणून और व्हॉट एव्हर, बट ॲटलिस्ट दोन शब्द तुम्ही वापरले, 2H, ह्युमॅनिटेरियन अप्रोच आणि दुसरं होलिस्टिक अप्रोच. ते इनकल्केट होतंय, होईल आणि डेफिनेटली बरेच चांगल्यापैकी जे काय असेल डॉक्टर्स मधले काय असेल मिसअंडरस्टँडिंग, पेशंट मधलं मिसअंडरस्टँडिंग, डेफिनेटली वी होप फॉर द बेस्ट, व्हायलन्स कमी व्हावं, डॉक्टरांचे पेशंटचे रिलेशन्स पुरेसारखे. त्या ठिकाणी कसं आहे की एक सांगतो तुम्हाला, फर्स्ट थिंग तर प्रिव्हेन्शन इज बेटर दॅन क्युअर. प्रिव्हेंटच कसं होता येईल. आता हल्ली काय झालंय तुम्हाला सांगतो, बरेचसे डॉक्टर्स प्रिव्हेन्शन मध्ये सुद्धा आहे. PSM डिपार्टमेंट बघते त्या 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 शहरामध्ये. फॉर्च्युनेटली काय होतं, PMC आणि जे कोणी आहेत डॉक्टर व्हायलन्स, सॉरी टू इंटरप्ट यू हिअर, रुरल पेक्षा आय थिंक सिटी मध्ये डॉक्टर्स व्हायलन्स जास्ती आहे. मग रुरल हेल्थ केअर मध्ये एवढे हे होत नाही का, तर कारण त्यांच्याकडे तिकडे MBA चे लोक बसत नाही ना. आता ते याच्यावरती आय थिंक आय वुड लाईक टू टॉक टू अभिजितजी, बिकॉज त्यांनी PHCs वरती बरेच काम केलंय इन द पास्ट. तर रुरल मध्ये डॉक्टर्स व्हायलन्सचे इन्सिडेन्सेस कमी आहे माझ्या मते कम्पॅरेटिव्हली टू द सिटीज. त्याचं एक कारण आहे की मुळामध्ये ग्रामीण भागामध्ये आरोग्य सेवेचे इन्फ्रास्ट्रक्चरच कमी आहे, पब्लिक प्रायव्हेट दोन्ही कमी आहे. त्याच्यामुळे आपल्याकडे काय की बहुतांश सगळ्या मोठ्या शहरांमध्ये आरोग्य सेवेचं कॉन्सन्ट्रेशन झालं. तिकडे आपल्याकडे डॉक्टरांवरती होणारे व्हायलंट अटॅक्स फक्त काय कॉर्पोरेट हॉस्पिटलमध्येच होतात असं नाही, छोट्या हॉस्पिटलमध्ये होतं. पण सगळ्या मोठ्या शहरांमध्ये आरोग्य सेवेचं कॉन्सन्ट्रेशन झालेलं आहे. बहुतांश आता तुम्ही बघाल की पुणे शहरामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावरती डॉक्टर्स आहेत, हॉस्पिटल्स आहेत, पिंपरी चिंचवड शहर. पण तुम्ही मुळशीमध्ये गेला तर तुम्हाला हेल्थकेअर इन्फ्रास्ट्रक्चर नाही भेटणार. त्याच्यामुळे साहजिकच आहे की जिथं रुग्ण ज्या व्यवस्थेमध्ये येतो तिथं मग ते सगळे काही ताणतणाव होतात, ट्रान्सपरन्सी नसते, बिलांवरून मिसअंडरस्टँडिंग होते, असे आणि काही अशा गोष्टी. तर मला असं वाटतं की जो तुम्ही मगाचा मुद्दा आणला की ह्या कॉर्पोरेटायझेशन ऑफ हेल्थकेअरला काय करू शकतो, मला वाटतं की याला सरकारने पुढाकार घेऊन एक युनिव्हर्सल हेल्थकेअर सिस्टीम जर तयार केली, जशी अनेक युरोपियन कंट्रीजमध्ये आहे, स्कॅन्डिनेव्हियन कंट्रीजमध्ये आहे, इंग्लंडमध्ये आहे, कॅनडामध्ये आहे, फ्रान्समध्ये आहे, डेव्हलपिंग कंट्रीजचा विचार करायला गेलं तर थायलंडमध्ये आहे, ब्राझीलमध्ये आहे. म्हणजे की थायलंड आणि ब्राझील हे डेव्हलपिंग कंट्रीज आहेत, ते काही आपल्यापेक्षा काही फार वेगळे नाही आहेत, परंतु त्यांनी त्याचा सगळ्याचा होलिस्टिकली विचार केला आणि त्यांनी त्या पद्धतीची व्यवस्था तयार केली. मला वाटतं तशा पद्धतीची जर व्यवस्था आपण तयार केली तर कुठेतरी आपण या कॉर्पोरेटायझेशन ऑफ हेल्थकेअरला आपण चॅलेंज करू शकतो. आणि मला वाटतं त्याच्यामध्ये मी फक्त नॉन मेडिकोनचा प्रभाव असं नाही म्हणणार, मी म्हणणार की डॉक्टरांना योग्य से असलेली आपल्याला व्यवस्था पाहिजे. म्हणजे आणि हेल्थ जाणणारा एक मंत्री पाहिजे. येस म्हणजे एक प्रॉपर इंडियन मेडिकल सर्व्हिस असणारे पण आपल्याला प्रॉपर एक लिडरशिप लागेल, पॉलिटिकल लिडरशिप ज्याला व्हिजन आहे, ज्याच्यामध्ये ते पॉलिटिकल विल आहे आणि प्रो पीपल डॉक्टरांचा त्याच्यामध्ये सहभाग असेल, त्यांचे जे रास्त मुद्दे आहेत, रॅशनल ज्या काही योग्य कन्सर्न्स आहेत त्या ऍड्रेस करणारे पाहिजे, डॉक्टरांचे प्रश्न त्याच्यामध्ये सोडवणारे अशा पद्धतीचे ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह लिडरशिप पाहिजे. ऍट द सेम टाइम ज्यांच्यासाठी आपण ही व्यवस्था उभा करतोय त्यांचंही आपल्याला
त्याच्यामध्ये म्हणणं काय आहे, त्यांच्या काय अपेक्षा आहेत, त्यांना कुठले, तर त्यांचंही त्याच्यामध्ये आपल्याला असं असलेली जर व्यवस्था आपण उभी केली आणि जर लोकांना त्याच्यातून मोफत आरोग्य सेवा देणारी जर आपण सिस्टीम तयार केली, तर मला वाटतं की ही सिस्टीम या कॉर्पोरेटायझेशनला उत्तर असू शकते. मला वाटतं त्या दिशेने आपल्या देशाने जायला पाहिजे. त्या दृष्टीने एक प्रयत्न 2011 मध्ये झाला होता युपीए सरकारच्या काळामध्ये, एक हाय लेवल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन युनिव्हर्सल हेल्थ केअर. तर डॉक्टर श्रीनाथ रेड्डींच्या नेतृत्वाखाली त्यांनी एक ब्लूप्रिंट तयार केली होती. पण दुर्दैवाने काय झालं की ब्लूप्रिंट हे आपल्याकडे डॉक्युमेंटच राहिलं, प्रत्यक्षामध्ये त्याचं इम्प्लिमेंटेशन आपल्याकडे होऊ शकलं नाही. मला वाटतं की आपल्याकडे खूप सारे असे इंटेलेक्च्युअल इनपुट्स आहेत. त्यांनी डॉक्टर रेड्डींनी भारतभरामध्ये कन्सल्टेशन्स तयार करून वेगवेगळ्या डॉक्टरांशी, ऍक्टिव्हिस्टशी, रुग्णांशी, ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑफिसरशी, पॉलिटिकल लिडरशिपशी, इंडस्ट्रीच्या लोकांची, कॉर्पोरेट सेक्टर, सगळ्यांशी त्यांनी चर्चा करून त्यांनी ते डॉक्युमेंट बनवलं. मला वाटतं अतिशय सुंदर डॉक्युमेंट आहे. त्याचं इम्प्लिमेंटेशन होणं गरजेचं आहे. मला वाटतं तसं जर आपण विचार केला तर मला वाटतं खऱ्या अर्थानं आपण त्या दिशेने जाऊ शकतो. आपण आता विश्वगुरु होणार, भारत विश्वगुरु होणार असं आपण म्हणतोय, परंतु विश्वगुरु होताना लोकांना आरोग्य सेवा मिळायला पाहिजे. रस्त्यावरती महिलांची डिलिव्हरी होता कामा नये, अजूनही होत आहे. आपल्या महाराष्ट्रामध्ये आता मागच्या 2 वर्षांमध्ये कितीतरी सरकारी हॉस्पिटल्समध्ये बाळ दगावली आयसीयू मध्ये, प्रॉपर केअर न मिळाल्यामुळे किंवा शॉर्ट सर्किट झाल्यामुळे, आयसीयू मधली व्यवस्था बंद पडल्यामुळे 5-6 ठिकाणी असे इन्सिडेंट झाले. मला वाटतं हे सगळं अवॉइड करता येऊ शकतं. एक पॉलिटिकल विल पाहिजे, डॉक्टरांचा त्याच्यामध्ये सहयोग पाहिजे, आणि मला वाटतं की जर त्याला पुरेसे ॲडिक्वेट फंडिंग उपलब्ध करून दिलं, रुग्णांच्या प्रतिनिधींना त्याच्यामध्ये त्यांच्या अपेक्षा असतील त्याही आपण नीट ऐकून घेतलं, तर मला त्याच्यावरती सोल्युशन काढता येऊ शकतं. शक्य आहे, अनेक देशांमध्ये झालेलं आहे. म्हणजे जर आपण, आणि आपल्या देशामध्ये ती क्षमता आहे, आपल्या देशामध्ये क्षमता आहे. म्हणजे जर आपण मंगळावरती यान पाठवू शकत असू, तर इथल्या डिस्पेन्सरी मध्ये आपण गोळी का नाही पाठवू शकत? आपण सियाचीनवर जर सैनिक उभा करू शकत असू की जिथं माणसाला राहता येणं शक्य नाही, तर आपण डॉक्टर का नाही उपलब्ध करून देऊ शकत? आज महानगरपालिकेच्या दवाखान्यांमध्ये आपल्याला स्पेशालिस्ट डॉक्टर भेटत नाहीत, पुण्यासारख्या ठिकाणी असतात, आणि ते म्हणतात नाहीच करू शकत. हा सगळं एक्सक्यूज आहे. म्हणजे पुणे काही गडचिरोली नाहीये. पुण्यामध्ये डॉक्टर का नाही भेटू शकत? तुम्ही जर त्यांना चांगलं पे स्केल दिलं, त्यांना एक चांगलं वातावरण दिलं, पॉलिटिकल इंटरफरन्स कमी केला, तर हे सगळं होऊ शकतं. ज्यावेळी कोविडचं एपिडेमिक या ठिकाणी पुणे शहरामध्ये आलं, त्यावेळी पुणे महानगरपालिकेचा एकही स्वतःचा आयसीयू नव्हता. सगळं प्रायव्हेट डॉक्टर्स वरतीच भार पडला होता. मला वाटतं हे आपल्यासाठी शर्मेची बाब आहे की एवढ्या मोठ्या शहरामध्ये एकही महानगरपालिकेचा आयसीयू असू नये. मला वाटतं की याच्यावरती धडा घेतला पाहिजे. कोविडने आपल्याला खूप सारखा मोठा धडा दिलेला आहे की हेल्थ केअर इमर्जन्सीमुळं तुमची सगळी अर्थव्यवस्था एवढी, म्हणजे तुम्ही बॉर्डरवरती सुरक्षा होते, हा आपला एक गैरसमज आहे. बॉर्डरवरती जशी सुरक्षा असते तसं देशाअंतर्गत सुद्धा सुरक्षा आहे. हेल्थ केअर वर्कर सुद्धा हे सुरक्षा रक्षक आहेत. त्यांच्याकडे त्या पद्धतीने प्रायोरिटी देऊन आपण लक्ष दिलं पाहिजे. त्यासाठी पैसे खर्च केले पाहिजेत. मुळात पैसे खर्च केले नाहीत तर तुमच्या तुमच्या ह्या मोठ्या शब्दांना काहीही अर्थ नाही. एक राईट पद्धतीची सिस्टीम तयार केली तर मला वाटतं होऊ शकतं. नाहीतर मग कोविडच्या एवढ्या सगळ्या याच्यातून आपण काहीच शिकलो नाही असा त्याचा अर्थ. We can say rather than blaming the private players, public healthcare needs to improve so that private hospitals पण सुखी आणि अल्टिमेटली buck stops at the government. ही सिस्टीम चालवण्याची जबाबदारी कोणावरती आहे? तर सरकारवरती आहे. म्हणजे जेणेकरून बर्डन आपण जेव्हा ब्लेम गेम करतो की डॉक्टर्स असे करतात किंवा हॉस्पिटल्स, त्याच्यामध्ये बघा सरकारने त्याच्यामध्ये ऍडिक्वेट प्रायव्हेट सेक्टरमध्ये ऍडिक्वेट ट्रान्सपरन्सी आणली पाहिजे. कुठे इरेशनल प्रॅक्टिसेस होत असतील तर त्या कर्ब केल्या पाहिजे, तिथं रेग्युलेशन आणलं पाहिजे. आणि जर औषधांच्या किमती आज प्रचंड मोठ्या प्रमाणात आहेत तर त्याच्यावरती कंट्रोल आलं पाहिजे. जे आज आपण बघतो की औषधं किती महाग आहेत, औषधांच्या किमतींवरती आपल्याकडे पुरेसं रेग्युलेशन नाहीये. आज मार्केटमधले आज 90 ते 95% फॉर्म्युलेशन्स हे आपल्या ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डरच्या बाहेर आहेत. कसे औषधं अफोर्डेबल होणार? सगळ्यात जास्त खर्च औषधांवरती होतोय. अभिजित, त्याच्यासाठी तुम्हाला परत यायला लागणार आहे मेडिसिन्स बद्दल बोलायला, स्टेंट्स बद्दल बोलायला. संचिता सरांना पण परत यायला लागणार. लाइक आई सेड बिकॉज देयर आर अदर टॉपिक्स ऑल्सो. सर IMS के बारे में वापस बात करेंगे, आप वापस आना प्लीज, चर्चा होगी. आणि मेडिसिन्स आणि स्टेंट्स बद्दल पण आपण ते खरंच घेऊया. मला FDA रिलेटेड पण सर ड्रग रेगुलेशन के बारे में बहुत सारी बातें करनी है. सो टेक अवे ऑफ द होल डिस्कशन आई फील इफ यू वुड लाइक टू हॅव अ लास्ट से सो दॅट म्हणजे मग आपण रॅपअप करूया इफ विथ द परमिशन.
with both of your permission. येस, मी कन्क्लुडिंग रिमार्क काय करेल, मला वाटतं की सगळ्यात पहिल्यांदा म्हणजे आपल्याला पब्लिक हेल्थ सिस्टीम इम्प्रूव्ह करायला पाहिजे. त्यासाठी सरकारने ॲडिक्वेट बजेट त्याच्यामध्ये इन्क्लूड केलं पाहिजे. प्रायमरी केअरवरती जास्त भर द्यायला पाहिजे. सरकारचा मॅक्सिमम रिसोर्सेस प्रायमरी केअर स्ट्रॉंग करण्यावरती गेलं पाहिजे, जेणेकरून हॉस्पिटलायझेशनचीच गरज मुळामध्ये कमी होऊन जाईल. त्याच्यानंतर जे काही आपल्याकडे रिक्त पदं आहेत ती ऑन प्रायोरिटी भरली पाहिजे. जवळजवळ 17,000 रिक्त पदं आरोग्य व्यवस्थेमध्ये आहेत. मला वाटतं आपल्यासाठी अतिशय काळजी करण्यासारखी गोष्ट आहे. मला वाटतं रिक्त पदं या ठिकाणी भरली पाहिजेत. खाजगी क्षेत्रामध्ये आपल्याला ॲडिक्वेट रेग्युलेशन असलं पाहिजे. ट्रान्सपरन्सी आणली पाहिजे. मला वाटतं ट्रान्सपरन्सी असेल तर मला वाटतं बरेचसे मिसअंडरस्टँडिंग होणारे वादविवाद, भांडणं, हे सगळ्या गोष्टी आपल्याला त्या ठिकाणी कमी करता येऊ शकतील. औषधांच्या किमतींवरती मोठ्या प्रमाणावरती रेग्युलेशन आणलं पाहिजे, त्या कंट्रोलमध्ये आणल्या पाहिजेत. आणि मला वाटतं की एक होलिस्टिक अशी एक व्यवस्था आपली तयार केली पाहिजे की जिथं आपण सरकारी यंत्रणेमधले असलेले रिसोर्सेस, प्रायव्हेट सेक्टरमध्ये असलेले काही रिसोर्सेस यांना एकत्रित घेऊन, जसं थायलंड, ब्राझील, युरोपियन कंट्रीजमध्ये एक युनिव्हर्सल हेल्थ केअर सिस्टीम आहे, तशाच धर्तीवरती भारतामध्ये एक युनिव्हर्सल हेल्थ केअर सिस्टीम तयार व्हायला पाहिजे. आणि हे शक्य आहे 21व्या शतकामध्ये, तर हे सहज शक्य आहे. फक्त राजकीय इच्छाशक्तीची गरज आहे. येस सर, ओव्हर टू यू अँड like what do you have to say last आपका एक take away of this whole discussion for the people and for me as well. महत्वाचं हेल्दी समाज जर असेल तर हेल्दी नेशन होणार आहे डेफिनेटली. तर महत्वाचं जसं आता यांनी सांगितलं का मॅक्झिमम बजेट जे आहे ते चांगल्या पद्धतीने जर दिलं गेलं तर तुम्हाला सांगतो का एज्युकेशन जे आहे PG मध्ये सांता जी मुलं जातात, मला आठवतं देवी शेट्टींनी सांगितलं होतं टोटल वी कॅन डू इट फ्री ऑफ चार्ज. जे काही PG मध्ये जात आहेत मुलं, हे खूप मोठं स्ट्रॉंग स्टेटमेंट केलेलं होतं. हे डिफिकल्ट आहे. वेगवेगळे मेडिकल कॉलेजेस, भरपूर मेडिकल कॉलेजेस वाढत आहेत. अजूनही ती संख्या जी आहे ती वाढवली पाहिजे. नर्सिंग स्टाफ त्यामध्ये आणखी इन्क्लूड झाला पाहिजे. तुम्हाला सांगतो जास्तीत जास्त जर हे अवेलेबल झालं आपल्याकडे इन्फ्रास्ट्रक्चरसाठी, मेन थिंग, आणि बजेट अवेलेबल झालं, बजेट चांगल्या पद्धतीने दिलं तर वेगवेगळे इक्विपमेंट्स येतील, टेस्टिंग होईल, डायग्नोस्टिक सेंटर्स त्या ठिकाणी चांगल्या पद्धतीने काम करू शकतील. आणि थोडक्यात वेलनेस सेंटर सारखं केलं जिथे होलिस्टिक अप्रोच राहील, तर वेलनेस सेंटर जर सुरू केलं वेगवेगळ्या ठिकाणी, आणि PMCला ऑलरेडी त्यांच्या काही सेंटर्स आहेत, त्यांना थोडंसं काही कन्वर्ट करता आलं तर वेलनेस सेंटरमध्ये जर कन्वर्ट केलं, डेफिनेटली याला काय गरज आहे, सपोज याला सर्जरी गरज आहे, मेडिसिनची गरज आहे का जस्ट एक रिलॅक्सेशनसाठी त्याला काही जसं मेडिटेशन, योगा सेंटर्स आहेत त्या ठिकाणी पाठवलं पाहिजे. रेफरन्स सेंटर चांगली पाहिजे का पेशंटला कुठे पाठवायचं आहे, आणि त्याला चांगल्या पद्धतीने गायडन्स मिळालं तर डेफिनेटली वी कॅन कर व्हायलन्स. डॉक्टर्स आहेत त्या ठिकाणी ॲज यू सेड का डॉक्टरांचं डॉमिनन्स वाढलं पाहिजे. डेफिनेटली हाय प्लेसेसमध्ये जर त्या ठिकाणी जे काही ऑफिसर्स आहेत दे शुड बी मेडिकल ओरिएंटेड, डॉक्टर्स म्हणूनच पाहिजे, आणि त्यांनीच सजेशन दिलं पाहिजे वरच्या लेवलला. तो फार्मसीचा असेल किंवा इतर काही याच्यातला असेल तर त्याला फारसं जाणंही नसणार आहे. ग्राउंड लेवलला जे वर्कर्स काम करतात त्यांचंही मत घ्यायला पाहिजे. डेफिनेटली काय किती बजेट लागणार आहे किंवा वरच्या लेवलला किती बजेट त्याला लागणार आहे. जसं आता TB आपल्याला कंट्रोल करायचं, मला वाटतं 30th मध्ये TB टोटल नाहीसं झालं पाहिजे, जसं पोलिओ झालं. अशा वेगळ्या जर त्या ठिकाणी ॲक्टिव्हिटीज झाल्या, प्रिव्हेन्शन जर चांगल्या पद्धतीने झालं, प्रिव्हेन्शन इज बेटर दॅन क्युअर म्हणतो, तिथे सुद्धा जास्तीत जास्त जर आपण एनर्जी त्या ठिकाणी दिली तर डेफिनेटली मी म्हणतो का आपल्या हेल्थ सेक्टरमधली एनर्जी चांगल्या पद्धतीने वाढेल, चांगला समाजही होऊ शकतो. आणि जसं आपण विश्वगुरू म्हटलं, डेफिनेटली आता ऑनरेबल मोदीजीच्या अंडर वेगवेगळे जर ॲक्टिव्हिटीज चांगल्या पद्धतीने हेल्थ सेक्टरमध्ये, आणि डॉक्टरांना अभय दिलं, डॉक्टरांचं डॉमिनन्स वाढवलं वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये MBA सारखं, तर डेफिनेटली आरोग्यामध्ये सुधार होईल, एक चांगलं अफोर्डेबल हेल्थ केअर होईल, सदृढ सशक्त समाज आपल्यामध्ये होईल, आणि बऱ्याचशा गोष्टी यामध्ये डेफिनेटली अपराईज होणार आहे त्याच्या स्टॅटसमध्ये. थँक्यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र. तर आपण आता बघितलं की किती सारे इश्यूज आणि हाऊ मेनी कॉन्ट्रोवर्सीज वी जस्ट डिस्कस्ड, अँड वी वुड लाईक टू डिस्कस मोर विथ दीज टू एक्सपर्ट्स, and you tell us what you want to listen and do share your comments with us. So let's meet again in the next episode.